लेते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे 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 निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण সবাই পরে পরে হাত তালি দিয়ে कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव माता सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव माता सुभद्रा बोलो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ स्वामी की भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शील जय प्रभुपाद आचार्य पाद जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज बोलो आचार्य पाद जय गुरु महाराज आचार्य जय गुरु बोलो आचार्य पाद जय गुरु महाराज जय गुरु गुरुदेव जय गुरु
পতিত পাবন গুরুদেব। গুরুদেব জয় গুরুদেব পতিত পাবন গুরুদেব। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল, তাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। হরি বল হরি বল প্রভু নিত্যানন্দ বল হরি বল গৌর নিত্যানন্দ বল। হরি বল, গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, নিত্যানন্দ বল। মায়েরা কি উলুধ্বনি ভুলে গেলেন নাকি? উলুধ্বনি, উলুধ্বনি। হরি হরি প্রেমা প্রেমানন্দে হরি হরি বল 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 হরি বল। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदमहं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापदान्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुर्लङ्घयति गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दो माधवं। श्रीगुरुन् दिनतारिण श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমি আপনাদের কাছে আজ কিছু ভাগবত প্রসঙ্গ আলোচনা করব সংক্ষেপে।
তো আলোচনার পূর্বে বলবো যে ভগবানের কৃপা ছাড়া ভগবানের কথা বোঝা যায় না। তাই এখন আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যে ভগবান এখন যা কিছু আপনাকে নিয়ে আলোচনা হবে, যা কিছু আপনার সম্বন্ধে আলোচনা হবে, আপনি আমার হৃদয়ে এসে উপস্থিত হন আর আমাকে বুঝিয়ে বলুন, আর আমি যেন তা বুঝতে পারি। সেই সেই ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে, ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়েছে যাহার। তো 4টি যুগ আছে, আপনারা সবাই জানেন, সত্য, ত্রেতা, দাপর আর কলি। তো ভগবান কৃষ্ণ এই 4টি যুগের মধ্যে দাপর যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দাপর যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে তিনি 125 বৎসর এই পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন। বৃন্দাবনে ছিলেন, মথুরাতে ছিলেন, দ্বারকাতে ছিলেন। তো দ্বারকাতে লীলাবিলাস করার পর, যখন ভগবান দ্বারকাতে রয়েছেন, সেই দ্বারকাতে লীলাবিলাস করার পর যখন তিনি প্রভাস ক্ষেত্রে অপ্রকট হবেন, অপ্রকট মানে যখন তিনি চলে যাবেন, তখন উদ্ধব এসে ভগবানকে বলছেন যে হে প্রভু, আপনি তো স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, আপনার নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করছেন, সঙ্গে ধর্ম জ্ঞান নিয়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি যখন চলে যাবেন তারপর কলিযুগ আসবে। সেই কলিযুগের মানুষের অবস্থা কেমন হবে, কলিযুগের মানুষ মায়া থেকে কেমন ভাবে মুক্ত হবে, কলিযুগের মানুষ কেমন ভাবে সৎপথে থাকবে, কিভাবে তাদের ধর্মে মতি হবে। তো ভগবান এ কথা শুনে অত্যন্ত কৃপাময় হয়, অত্যন্ত কৃপাময় হয়ে কলিযুগের মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন করানোর জন্য, ধর্মে মতি রাখার জন্য তিনি এই ভাগবত সৃষ্টি করলেন। কৃষ্ণ সধাম অবগতে ধর্ম জ্ঞানা দেবী সহ কলৌনস্ত পুরাদিত ধনুদিত। তো আপনারা জানেন ভাগবতের শুরু কোথা থেকে হয়েছিল, যে ঋষিকুমার যখন আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তিনি দেখলেন যে তার পিতার গলদেশে একটা মৃত সর্প, এবং সেই সর্প দেখে তিনি এত ক্রোধান্বিত হলেন যে তিনি হস্তিনাপুরের সম্রাট পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিলেন যে আগামী 7 দিনের মধ্যে আপনার মৃত্যু হবে। তো কলির শুরুটা এমন ভাবে হয়েছিল। তো এই হচ্ছে কলির শুরু, আর এই জড়জগতে ভাগবতের আবির্ভাব হওয়ার একটা পরিকল্পনা বা সূচনা। তো মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন সেটি ভগবত গীতা নামে প্রসিদ্ধ। আর দাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণ লীলার অন্তিমে প্রভাস ক্ষেত্রে উদ্ধবকে ভগবান কৃষ্ণ যা বলেছিলেন সেটি উদ্ধব ভাগবত নামে পরিচিত। তো উদ্ধব হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা, তার বন্ধু। উদ্ধব ছোটবেলা থেকে ভগবান কৃষ্ণের রথ চালাতেন, সেজন্য তিনি ছিলেন ভগবান কৃষ্ণের সারথি। তো ছোটবেলা থেকে ভগবান কৃষ্ণ আর উদ্ধব একসাথে থাকতেন বলে ভগবান কৃষ্ণের উদ্ধবের কাছে কিছু লুকানো ছিল না, তিনি সব জানতেন। ভগবান কৃষ্ণের মনের কথা উদ্ধব সব জানতেন, এই কারণে যে ছোটবেলা থেকে তারা একসাথে মানুষ হয়েছেন। সম্পর্কে উদ্ধব হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণের কাকার ছেলে, সেই অর্থে ভাই। আবার উদ্ধব কৃষ্ণের পরম সখা, পরম ভক্ত। উদ্ধব ছিলেন বৃহস্পতির শিষ্য, আর উদ্ধবের পিতার নাম ছিলেন সত্যক, তিনি বৃষ্ণীয় বংশীদের মন্ত্রী ছিলেন।
আর উদ্ধব আর ভগবান কৃষ্ণের যে গায়ের রং, তার কথা বলা, তার চালচলন, তার পোশাক আশাক একেবারে এক। মানে ভগবান কৃষ্ণ যে পোশাক আশাক পরিধান করতেন, পরিধান করার পরে যখন তিনি সেই পোশাকটা ত্যাগ করতেন তখন উদ্ধব সেটা পরতেন। যেমন আমরা ভগবান কৃষ্ণের প্রসাদী মালা পরি, তেমন উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণের এই পোশাকি বস্ত্রগুলো পরতেন। প্রসাদ হয়ে গেলে সেগুলো পরতেন। তো ভগবান কৃষ্ণ যখন অপ্রকট হচ্ছেন, মানে যখন তিনি দাপর থেকে চলে যাচ্ছেন, তখন তিনি উদ্ধবকে এক গভীর তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছিলেন। তো সেই তত্ত্বজ্ঞান এই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে স্থান পেয়েছে। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পরে উদ্ধব বদ্রিকা আশ্রমে চলে গেছিলেন, অলকানন্দ নদীর তীরে। সেখানে গিয়ে তিনি ধ্যান যোগে তার দেহত্যাগ করলেন। তো ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন যে, উদ্ধব, তুমি তো আমার কাকার ছেলে, সম্পর্কে ভাই, আমি এবারে চলে যাব, তুমি আমাকে আর পাবে না। তো আমার এই কৃষ্ণ অবতারে আমি অনেক মানুষকে অনেক বর দিয়েছি, অনেক সাহায্য করেছি, কিন্তু তুমি তো কখনো আমার কাছে কিছু চাওনি। তুমি আমার কাছে কিছু চাও, সবাই আমার কাছে কিছু চায়, তুমি কেন চাওনি? তুমি কিছু চাও, আর তোমাকে কৃপা করার আনন্দ লাভের মাধ্যমে আমি কৃষ্ণ অবতারে আমার এই লীলা সমাপ্ত করি। এটা হচ্ছে কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা ছিল। তো উদ্ধব এমন একজন ভক্ত ছিলেন যিনি ভগবানকে সবসময় হৃদয়ে রাখতেন, ভগবানের সেবা করতেন, কিন্তু ভগবানের কাছে কিছু চাইতেন না। আর বললাম, তিনি ভগবান কৃষ্ণের সারথি ছিলেন, সেজন্য ভগবান কৃষ্ণকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখতেন। তিনি দেখতেন আর ভাবতেন যে ভগবানের কথা আর ভগবানের কাজের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, অসামঞ্জস্য রয়েছে। মানে ভগবান এক কথা বলেন আর এক কথা করেন। ভগবান কৃষ্ণ এক বলেন, এক করেন। তিনি বলেন পরস্ত্রীর দিকে তাকাতে নেই, আবার তিনি নিজেই পরস্ত্রীর দিকে তাকান। রাধারানী পরস্ত্রী, সেই রাধারানীর সাথে তিনি প্রেম করেছেন, তার সাথে তিনি অভিসার করেছেন। তিনি বলেন অসহায় নিরস্ত্রকে হত্যা করতে নেই, কিন্তু তিনি কি করলেন? কর্ণ যখন অসহায় তখন তিনি অর্জুনকে দিয়ে তাকে হত্যা করলেন। আবার ভীমসেনকে দিয়ে দুর্যোধনকে হত্যা করলেন, যেটা গদা যুদ্ধের নিয়মের বিরোধী। আবার কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পূর্বে তিনি বলেছিলেন যে আমি অস্ত্র ধারণ করব না, আমি নিরপেক্ষ থাকব, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা ভেঙেছেন, পক্ষপাতিত্ব করেছেন। পিতামহ ভীষ্মের উপরে তিনি অস্ত্র ধরেছিলেন। তো উদ্ধব ভাবছেন ভগবান এক কথা বলেন আর এক কথা করেন, ভগবানের কথা আর কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই, এই অসামঞ্জস্য আছে। তো এটা উদ্ধব যেহেতু ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, এটা উদ্ধবকে খুব ভাবাতো যে ভগবান কৃষ্ণ কেন এমন করে। তো যখন ভগবান কৃষ্ণ বললেন উদ্ধবকে যে তুমি কিছু চাও আমার কাছে, তোমাকে কৃপা করার মাধ্যমে আমি আমার এই জগতে কৃষ্ণলীলাকে সমাপ্ত করতে চাই, তখন উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন যে ভগবান, আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। আপনি আমাদের জীবন ধারণের একটা পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু আপনি চলছেন অন্যভাবে। আপনার সাথে আমি আছি, কিন্তু আপনার এই লীলার কিছু বুঝতে পারিনি। আমি আপনার কর্ম আর তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। আমি আপনার কথা আর কাজের অসামঞ্জস্যের কারণ জানতে আগ্রহী। কৃপা করে আপনি কি আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করবেন? ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে উদ্ধব, তুমি আমাকে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করো, তুমি আমাকে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করো। তোমার মনের মধ্যে যে প্রশ্ন আছে, কুরুক্ষেত্রের মহাভারতে আমি অর্জুনকে যেটা বলেছিলাম সেটা ভগবত গীতা নামে প্রসিদ্ধ, আর আজকের আমি তোমাকে যেটা বলবো সেটা উদ্ধব গীতা নামে প্রসিদ্ধ হবে। এবারে কি করছেন উদ্ধব? এবারে উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা শুরু করছেন, যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো, নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করো। তো উদ্ধব প্রথম ভগবান কৃষ্ণকে বলছেন যে আপনি আমাকে বলুন, প্রকৃত বন্ধুকে,
উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণকে বলছেন প্রকৃত বন্ধুকে, তো শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে সেই যে বিপদে সাহায্যের আহ্বানের অপেক্ষা না করে বন্ধুর সাহায্যে চলে আসে। বন্ধু কখন এসে ডাকবে যে তুমি আমাকে সাহায্য করো, আমি বিপদে পড়েছি, তা নয়। নিজে থেকে এসে যে সাহায্য করে সেই হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু। উদ্ধব বলছেন আপনি তো পাণ্ডবদের প্রিয় বন্ধু ছিলেন, তারা আপনাকে সকল বিপদের পরিত্রাতা বলে মনে করত, আর আপনি তো অন্তর্যামী, আপনি প্রত্যেকটা জীবের অন্তরে বিরাজ করেন, আপনি ত্রিকালদর্শী, আপনি কেবল অতীত বর্তমান দেখতে পান না, ভবিষ্যতেও কি হবে সেটাও আপনি জানতে পারেন। তাহলে আপনি কি পাণ্ডবদের সাথে প্রকৃত বন্ধুর মতো আচরণ করেছেন? তো ভগবান কৃষ্ণ বলছেন কেন আমার আচরণের মধ্যে ভুল কোথায়? উদ্ধব বলছেন কেন আপনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলা থেকে বিরত রাখলেন না? কেন? পাশা খেলা তো একটা জুয়া, এটা তো একটা অধর্ম, আপনি জেনে বুঝে কেন অধর্ম হতে দিলেন? আপনি তো ত্রিকালদর্শী, আপনি তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, আপনি তো জানতেন এই পাশা খেলার ফল কি হবে। আপনি যখন জানতেন এই পাশা খেলার ফল কি হবে, তাহলে আপনি ধর্মরাজের পক্ষে কেন ফলটা দিলেন না, যাতে অন্তত ধর্মের জয় হতো? আরো জিজ্ঞাসা করছেন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হচ্ছিল, দ্রৌপদীর শরীরের বেশিরভাগ অনাবৃত হয়ে গেছিল, সামান্য এক টুকরো বস্ত্র তার শরীরে আছে, তার সম্ভ্রম লজ্জা প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন, তখন আপনি এসে বস্ত্র দিয়ে সম্ভ্রম রক্ষা করছেন। এই হস্তিনাপুরের রাজসভায় যেখানে পিতামহ ভীষ্ম, তার শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দ্রোণাচার্য, এতগুলো মানুষের চোখের সামনে একটা স্ত্রীলোককে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে তার পরনের বস্ত্র সব খুলে দেওয়ার পরে তার অসম্মানের বাকি কি ছিল? আপনি তার প্রকৃত কি রক্ষা করলেন? আপনি বস্ত্রহরণের পূর্বে কেন বাধা দিলেন না? দ্রৌপদীকে তো আপনি সখী বলেন, আপনি তো দ্রৌপদীর বন্ধু, আপনি কি প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করলেন? যেখানে আপনি তো বলেছেন যে প্রকৃত বন্ধু সেই যে বিপদে সাহায্যের আহ্বানের অপেক্ষা না করে চলে আসে, তাহলে আপনি কেমন বন্ধু? বিপদের সময় যদি আপনি রক্ষা করেন সবাইকে, সেজন্য তো আপনার আরেকটা নাম বিপদভঞ্জন মধুসূদন। বিপদের সময় যদি আপনি রক্ষা না করেন, তাহলে আপনার এই নামের অর্থ কি? আপনি কি ধর্ম পালন করলেন? ভগবান কৃষ্ণ